ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिवशाखान्वितंश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीर्घस्तमहं प्रपद्ये पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत। നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീല 8ാമത്തെ അധ്യായം 266ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ. ഈ ശ്ലോകം ഏത് ശ്ലോകമാണ്? ഭാഗവതത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം. ഭാഗവതത്തിലത്തെ ഫസ്റ്റ് കാൻഡോ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം അല്ലെ? ജന്മാദീയസ്യതോऽന്വയതരതശ്ചാർത്തേഷ്വഭിജ്ഞാസ്വരാട് തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദയാദികവയേ മുഹ്യന്തി യത്സൂരയാ തേജോ വാരിമൃതാം യഥാ വിനിമയോ യത്ര ത്രിസർഗോ മൃഷാ ധാംനാ സ്വേന സദാ നിരസ്തകുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി. ജന്മാദ്യസ്യ യതോऽന്വയാദിതരതശ്ചാർത്തേഷ്വഭിജ്ഞസ്വരാട് തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദയാ ആദികവയേ മുഹ്യന്തി യത്സൂരയഃ തേജോ വാരിമൃതാം യഥാ വിനിമയോ യത്ര ത്രിസർഗോ മൃഷാ ധാംനാ സ്വേന സദാ നിരസ്തകുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി. Oh my Lord Sri Krishna, son of Vasudeva, O all-pervading personality of Godhead, I offer my respectful obeisances unto you. I meditate upon Lord Sri Krishna because he is the absolute truth and the primeval cause, all causes of the creation, sustenance, and destruction of the manifested universes. He is directly and indirectly conscious of all manifestations and is independent because there is no other cause beyond him. It is he only who first imparted the Vedic knowledge into the heart of Brahmaji, the original living being. By him, even the great sages and demigods are placed into illusion, as one is bewildered by the illusory representations of water seen in fire or land seen on water. Only because of him do the material universes temporarily manifested by the reactions of the three modes of nature appear factual, although they are unreal. I, therefore, meditate upon him, Lord Sri Krishna, who is eternally existent in the transcendental abode, which is forever free from the illusory representations of the material world. I meditate upon him, for he is the absolute truth. അതിന്റെ പർപ്പോട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1.1.1 കൊടുത്തിട്ടില്ല. സെയിം പർപ്പോട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് വലിയ പർപ്പോട്ടാണത്. എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമാണ്. വ്യാസദേവൻ ആർക്കാണ് അതിന്റെ ഒബേസൻസ് കൊടുക്കുന്നത്? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ അല്ലേ? I meditate upon him who is the absolute truth, from whom everything emanates. എല്ലാ ജന്മാദ്യസ്യ
ക്രിയേഷൻ, മെയിൻ്റനൻസ്, അനിഹിലേഷൻ, അല്ലേ? സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം, ഇതെല്ലാം എവിടുന്നാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, സൺ ഓഫ് വാസുദേവ. അതുകൊണ്ട് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ എന്നുള്ള ആ മന്ത്രം കൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഉദ്ഭവസ്ഥാനം, ഉറവിടം. അദ്ദേഹം സ്വരാട്ടാണ്, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്, സർവജ്ഞനാണ്, എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകം 1, 2, 3, ആദ്യത്തെ 1, 2, 3 സംബന്ധ, അഭിധേയ, പ്രയോജന, ഈ 3 പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നത്. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം സംബന്ധം, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തരാണ് വ്യാസദേവൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള 2ാമത്തെ ശ്ലോകം അഭിധേയ, അതിൻ്റെ പ്രോസസ്. എന്താണ് അഭിധേയം? പ്രോസസ്. എങ്ങനെ ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാം, അങ്ങനെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രയോജനം? അപ്പോൾ ഈ 3 വേഴ്സസ് സംബന്ധ, അഭിധേയ, പ്രയോജന എന്നുള്ള 3 റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, അതൊക്കെ ആൾറെഡി നമ്മൾ വായിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ വ്യാസദേവൻ പറയണ, ഐ therefore meditate upon him, Lord Krishna, who is eternally existent in the transcendental abode, which is forever free from the illusory representation of the material. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ ഒരു ഇല്യൂഷനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് ഉള്ളൂ. ഇവിടെ എല്ലാം റിലേറ്റീവ് ട്രൂത്താണ്, അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് ഇല്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പരമസത്യം ഇല്ല, എല്ലാം അബ്സല്യൂട്ട്, എല്ലാം റിലേറ്റീവ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് റിലേറ്റീവ് അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്തും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് പറയാൻ പറ്റൂ? അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്തും റിലേറ്റീവ് ട്രൂത്തും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും പൂർണ്ണനാണ്. കടലും അതിലും ജലവുമാണ് പ്രഭുജി, സമുദ്രവും സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്ലി ഭഗവാനായിട്ട്, ഇതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്. എന്താ പറഞ്ഞ? ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്ലി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഇതുകളുണ്ട്, പക്ഷെ അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് ഭഗവാൻ ആണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ട്രൂത്ത് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഫുൾ ഇതില്ല. അതാണോ പ്രഭു? Absolute truth is permanent, eternal, and relative truth is temporary. ഞാനും എൻ്റെ പേരും അബ്സല്യൂട്ട് ആണോ? അല്ലേ? അല്ല. കാരണം എൻ്റെ പേര് ഈ ലൈഫിൽ മാത്രം ഈ പേരാണ്. അടുത്ത ലൈഫിൽ എന്താണ് എനിക്ക് ജന്മം കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. മനുഷ്യനായിട്ടാണോ മൃഗമായിട്ടാണോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് ശാശ്വതമല്ല, റിലേറ്റീവ് ആണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലേ? പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സുഖം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സുഖം, എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ദുഃഖം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ദുഃഖം ഒന്നാണോ? അല്ല, റിലേറ്റീവ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പരിതസ്ഥിതിയും കർമ്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, എൻ്റെ അതേപോലെ. അപ്പോൾ അതും അബ്സല്യൂട്ട് അല്ല, അതും എറ്റേണൽ അല്ല. ഈ വേൾഡ് ഇല്യൂഷറി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പററി ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അൺറിയൽ എന്നുള്ള വാക്ക് കൂടി ഉപയോഗിച്ചത്. സംഗതി റിയൽ ആണ്, പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് ടെമ്പററി എന്ന അർത്ഥത്തിനാണ്. ടെമ്പററി, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അത് നശിച്ചു പോകുന്നു, പിന്നെ വീണ്ടും മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അബ്സല്യൂട്ട്. അബ്സല്യൂട്ടിന് യാതൊരു കുറവുണ്ടാവില്ല, യാതൊരു കൂടുമില്ല, എപ്പോഴും നിറഞ്ഞിരിക്കും. എത്ര കൊടുത്താലും സെയിം ആണ്, എത്ര എടുത്താലും സെയിം ആണ്. റിലേറ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര എടുത്താലും അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലേ? അത് എപ്പോഴും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതോറും നമ്മളുടെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലേ? വിദ്യാധനം സർവധനാൽ പ്രധാനം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ? വിദ്യ എന്നൊരു ധനം. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ്, അന്നം. നമുക്കൊരാളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഒരു നേരം, അല്ലേ? 2 നേരം 3 നേരം കൊടുക്കും. അത് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ ദഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഭക്ഷണം വേണം. അത് ഒരു നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. നമ്മൾ വസ്ത്രം കൊടുക്കുകയാണ്, ഓക്കെ?
1 കൊല്ലം 2 കൊല്ലത്തേക്ക്. ഒരു വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ ഒരു ആയുസ് നമുക്ക് ഒരു തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ. വിദ്യ അങ്ങനെയല്ല. സ്പിരിച്വൽ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിരിച്വൽ നോളജാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, മെറ്റീരിയൽ നോളജിന്റെ കാര്യമല്ല. സ്പിരിച്വൽ നോളജ് വിദ്യ ആണ് ആ ധനം സർവ്വധനം. കാരണം അത് നമ്മളെ എത്ര ചെലവാക്കുന്നോ അത്രയും വർദ്ധിക്കും അല്ലേ? നമ്മളെ എത്ര ചെലവാക്കുന്നുവോ, നമ്മളുടെ വിദ്യ എത്ര ചെലവാക്കുന്നുവോ അത്രയും വർദ്ധിക്കും. എങ്ങനെയാണത് വർദ്ധിക്കുന്നത്? നമ്മൾ എത്രത്തോളം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ടീച്ചർ പെർഫെക്റ്റബിൾ ആവുന്നത് ബൈ ടീച്ചിങ്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മളുടെ അറിവും കൂടി വരികയാണ്, കുറയില്ല അല്ലെ? ഇത് നമ്മളുടെ ഫാമിലിയിൽ പറയും, ഒരാൾക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട്, അച്ഛനും അമ്മയും പറയും, ഇതാ എൻ്റെ ബുദ്ധി എല്ലാവർക്കും വീതിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ, പറയോ? സ്വത്ത് വീതിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയും. ഈ സ്വത്ത് ഇപ്പോൾ 20 സെന്റ് ഉണ്ട്, 5 സെന്റ് ഈ മകന് 5 സെന്റ്, ആ മകന് 5 സെന്റ്, ഈ മകന് 5 സെന്റ്, അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും 4 പേർക്കുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ബുദ്ധി, നമ്മളുടെ ആ അറിവ്, അത് ആരെങ്കിലും പറയോ അത് വീതിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന്? അതും പറയില്ല. രാജാവ് നമ്മളോട് പറയോ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട്, ടാക്സ് കൂടുതൽ അടയ്ക്കണം, പറയോ? പറയില്ല. ഓക്കെ, ഈ ബുദ്ധി കുറയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിവരം കുറയുണ്ട്, നമുക്ക് തലയ്ക്ക് ഭാരമാണോ? അല്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഇതിനെ അപഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഈ വിദ്യ നമ്മൾ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, മറ്റേ നേരെ മറിച്ച് ധനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഉറക്കം പറ്റില്ല. രാത്രി കള്ളന്മാർ വരുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക്രപ്റ്റ് ആവോ, ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഇടിയോ, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ പൊസഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മളെ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ വിദ്യ എന്നുള്ളത്, വിദ്യാധനം സർവ്വധനാൽ പ്രധാനം പറഞ്ഞ ഒരാൾ കട്ടുകൊണ്ടുപോയില്ല, രാജാവ് ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ പറയില്ല, അച്ഛനും അമ്മയും അത് വീതിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയില്ല, തലയ്ക്ക് ഭാരമില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഇത് നമ്മളെ എത്രത്തോളം യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം അത് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഈ ലൈഫിൽ മാത്രമല്ല അടുത്ത ജന്മത്തിലും അത് ഉപകരിക്കപ്പെടും. അല്ലേ? അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം അബ്സല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ഈ ലൈഫിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ ലൈഫിലും. അപ്പോൾ പൊതുവെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടെമ്പററി, ഇറ്റ് ഈസ് ഇല്യൂഷൻ, ഇറ്റ് ലുക്സ് അൺറിയൽ, കാരണം ഇറ്റ് ടെമ്പററി ആണ്. അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് ആണ്, നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തർക്കും റിലേറ്റീവ് ആണ്. ചില ആൾക്കാർക്ക് നല്ലത്, ചില ആൾക്കാർക്ക് ചീത്ത. അബ്സല്യൂട്ട് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം ഒരേപോലെയാണ്. ഒരാൾക്കും അത് കുറയുന്നില്ല, സന്തോഷം കൂടി വരുള്ളൂ. ഒരാൾക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അബ്സല്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ആ വ്യത്യാസമാണ് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡും സ്പിരിച്വൽ വേൾഡും. അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് ആണ് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്, ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് ട്രൂത്ത് ആണ് ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്. ഇതാണ് ഇൻ ബ്രീഫ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം. 267 एक संशय मोराछे हृदये कृपा करी कहा मोरे तहार निश्चये. एक संशय मोर आच्छये हृदये कृपा करी कहा मोरे ताहारा निश्चये. Ramananda Rai then said that he had but one doubt within his heart, and he petitioned the Lord, please be merciful upon me and just remove my doubt. രാമാനന്ദ റായ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തില്, അത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, പെറ്റീഷൻ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കൃപാ കടാക്ഷം കാണിക്കണം, ആ സംശയം നീക്കി തരണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പहिले देखिलोन तुम्हारा सन्यासी स्वरूप, एबे तोमा देखी मुनि श्याम गोपा रूपा. पहिले देखिलुम तुम्हारा सन्यासी स्वरूप, एबे तोमा देखी मुनि श्याम गोपा रूपा. Ramananda Rai then told Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, at first I saw you appear like a sannyasi, but now I am seeing you as Shyamasundara, the coward boy. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ആദ്യം ഞാൻ അങ്ങേ കണ്ടത് ഒരു സന്യാസിയായിട്ടാണ് കണ്ടത്, സന്യാസിയായിട്ട് കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് കാണുന്നത്? അങ്ങേ ഒരു ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലാണ് കാണുന്നത്, കൗഹേർഡ് ബോയ്. ഓക്കെ, ഒരു ഗോപാലനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എന്താണ് എൻ്റെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു.
तुम्हारा सम्मुखे देखी कांचना पांचालिका तांड्रा गौरा कांति तुम्हारा सर्व अंग ढाका तुम्हारा देखी कांचना पांचालिका तांड्रा गौरा कांति तुम्हारा सर्व अंग ढाका. I now see you appearing like a golden doll, and your entire body appears covered by golden luster. ഇപ്പൊ അങ്ങയെ കാണുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ ഡോൾ ആയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു ഡോളായിട്ട് കാണുന്നത്. അങ്ങയുടെ ആ ദേഹം മുഴുവന് ഗോൾഡ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത പോലെ ഉണ്ട്. അത്രയും ശോഭ, അത്രയും ആ ഒരു തേജസ് അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്നു. സന്യാസി ആയിട്ടല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Shyamasundara is blackish, but here Ramananda Rai says that he saw Sri Chaitanya Mahaprabhu appear golden. The lustrous body of Sri Chaitanya Mahaprabhu was covered by the bodily complexion of Srimati Radharani. എന്താണ് ശ്യാമസുന്ദര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ കളറാണ് ബ്ലൂയിഷ് ബ്ലാക്ക്. പക്ഷെ ഇവിടെ രാമാനന്ദരെ കാണുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗോൾഡൻ അവതാരമാണ്. രാധാറാണിന്റെ ആ കോംപ്ലക്ഷനാണ്, ആ വർണ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അത്രയും തേജസ്സുള്ള, അത്രയും പ്രഭയുള്ള ആ ശരീരം ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ആ കോംപ്ലക്ഷനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. താഹാ തേ പ്രകട ദേഖോൻ സവം ശിവദനാം നാനാ ഭാവേ ചഞ്ചല താഹേ കമലനയന. താഹാ തേ പ്രകട ദേഖോൻ സവം ശിവദന നാനാ ഭാവേ ചഞ്ചല താഹേ കമലനയന. I see that you are holding a flute to your mouth, and your lotus eyes are moving very restlessly due to various ecstasies. രാമാനന്ദറായി പറയുന്നു, ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുഖാരവിന്ദത്തില് എന്താണ് ഫ്ലൂട്ട് വേണു, ആൻഡ് ലോട്ടസ് ഐസ് ആർ മൂവിങ് വെരി റെസ്റ്റ്ലെസ്ലി. കണ്ണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ ചലനം, മോഷൻ, ഡ്യൂ ടു വേരിയസ് എക്സ്റ്റസീസ്, പല തരത്തിലുള്ള ഭാവങ്ങൾ കാരണം. കാരണം എന്താ ചുരുക്കത്തിൽ പറയുന്നത്, യു ആർ നൺ അതർ ദാൻ ദി സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ലോർഡ് ശ്രീകൃഷ്ണ വ്രജേന്ദ്രനന്ദൻ. അപ്പോൾ അങ്ങ് സാക്ഷാൽ വ്രജേന്ദ്രനന്ദൻ, പ്രതിമാനഹി സാക്ഷാൽ വ്രജേന്ദ്രനന്ദൻ. ഇതാണ് രാമാനന്ദായി പറഞ്ഞു വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഏ മത തോമാदेखी ഹയ ചമത്കാരം കപटे കഹ പ്രഭു കാരണ ഇഹാര. हे माता तोमा देखी हया चमत्कारा अखपटे कहा प्रभु कारण इहारा. I actually see you in this way, and this is very wonderful. My Lord, please tell me without duplicity what is causing this. ഞാൻ ശരിക്കും കാണാണ്. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഒരു സന്യാസി ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അതിന്റെ കാരണം? പ്ലീസ് ടെൽ മീ വിതൗട്ട് ഡ്യൂപ്ലിസിറ്റി. എന്നെ ചതിക്കാൻ പാടില്ല, ശരിക്കുള്ള കാര്യം പറയണം. എന്താണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണാൻ, അങ്ങയെ ഈ രൂപത്തിൽ കാണാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നുണ പറയാൻ പാടില്ല, ചതിക്കാൻ പാടില്ല, ശരിക്കുള്ള കാരണം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പ്ലീസ് ടെൽ മീ വിതൗട്ട് ഡ്യൂപ്ലിസിറ്റി വാട്ട് ഈസ് കോസിംഗ് ദിസ്. 272 प्रभु कहे कृष्ण तुम्हारा गाढ़ा प्रेम हया प्रेमारा स्वभाव ये जानी है निश्चया. प्रभु कहे कृष्णे तुम्हारा गाढ़ा प्रेम हया प्रेमारा स्वभाव ये जानीത निश्चय. ആയ പ്രേമത്തിന്റെ മൂർധന്യത്തിൽ ഇതിപ്പോ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാനായിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നാണ് പ്രഭു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, you have a deep love for Krishna, and one who has such deep ecstatic love for the Lord naturally sees things in such a way. Please take this from me to be certain. എന്താണ് അങ്ങയുടെ ആ അഗാധമായിട്ടുള്ള പ്രേമം കാരണം എല്ലാം കാണുന്നതെല്ലാം കൃഷ്ണനായിട്ട് തോന്നുകയാണ്. പ്ലീസ് ടേക്ക് ദിസ് ഫ്രം മീ ടു ബി സർട്ടൻ. ഇത് ഉറപ്പാണ്, ഇത് എന്നെ വിശ്വസിച്ചോളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണോ വാസ്തവം? അല്ല, നല്ല വാസ്തവം. മഹാഭാഗവത ദേഖേ സാവര ജംഗമാം താഹാൻ താഹാൻ ഹായ താൻഡ്ര ശ്രീകൃഷ്ണ സ്ഫുരണ. भागवत देखे स्थावर जंगमा ताहान ताहान हया तांड्रा श्री कृष्ण स्फुरणा. A devotee advanced on a spiritual platform sees everything movable and inert as a supreme Lord. For him, everything he sees here and there is but a manifestation of Lord Sri Krishna. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നെല്ലാം ഭഗവാനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഭഗവാൻ അല്ലാണ്ട് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ആളുകൾ കാണുന്നെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്.
स्थावरजंगम देखे न देखे तारा मूर्ति सर्वत्र हाया निजा इष्ट देवा स्फूर्ति स्थावर जंगम देखे न देखे तारामूर्ति सर्वदा हया निजा इष्ट देवा स्फूर्ति. The Mahabhagavata, the advanced devotee, certainly sees everything, mobile and immobile, but he does not exactly see their forms. Rather, everywhere he immediately sees manifest the form of the Supreme Lord. ഒരു മഹാഭാഗവതൻ, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ. എന്താണ് എല്ലാം അത് ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതും ചരാചരങ്ങളിലെല്ലാം കാണുന്നതെന്നാണ് ഭഗവാനാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, എവ്രിവെയർ, എല്ലാ സ്ഥലത്തും. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപമാണ് അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്നത്. Due to his deep ecstatic love for Krishna, the Mahabhagavata sees Krishna everywhere and nothing else. അപ്പൊ എന്താണ് കാരണം? അത്രയും ആ പ്രേമാവശ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ്. ആ സ്ഥിതിവിശേഷം കൊണ്ടാണ് കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാനായിട്ട് കാണുന്നത്. Krishna everywhere, nothing else. This is confirmed in the Brahma Samhita. Premanjanachurita bhakti vilochanena santas sadaiva hridayeshu vilokayanti എന്നുള്ള ശ്ലോകത്തില്. ഓക്കെ, പ്രേമാഞ്ജനചുരിത ഭക്തി, അതായത് ആരുടെ കണ്ണിലാണോ പ്രേമമായിട്ടുള്ള അഞ്ജനം എഴുതിയിട്ടുള്ള അവർക്ക് കാണുന്നെല്ലാം അതേപോലെ ഇരിക്കും. അതൊരു മഹാഭാഗവത, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഒരു സിംറ്റമാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാനല്ലാണ്ട് ഒന്നും കാണില്ല. എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ കാണും, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ കാണും, അല്ലേ? As soon as a devotee sees something, be it movable or inert, he immediately remembers Krishna. An advanced devotee is advanced in knowledge. This knowledge is very natural to a devotee, for he has already read in the Bhagavad Gita how to awaken Krishna consciousness. According to Lord Krishna in the Bhagavad Gita 7.8, Rasoham apsu kaunteya prabhasmi sashi suryo pranavas sarva vedeshu sabda ke purusham rishu. Bhagavad Gita Bhagavan Arjunad പറഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്, രസോഹം അപ്സു കൗന്ദേയ, ഓ സൺ ഓഫ് കുന്തി, ഐ എം ടേസ്റ്റിംഗ് വാട്ടർ. ഓക്കെ, വെള്ളത്തിലെ ആ രുചി ഞാനാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഭഗവാനെ കാണുന്നു. പ്രഭാസി ശശി സൂരയോ, the light of the sun and the moon, the syllable om in the Vedic mantras, and the sound in ether and ability in men. അപ്പോൾ സൂര്യനിലും ചന്ദ്രനിലും ഓമിലും വേദിക് മന്ത്ര എല്ലാം ഭഗവാനെ കാണുന്നു. ആൻഡ് സൗണ്ട്, ശബ്ദം, ആകാശത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈഥറിലുള്ള സൗണ്ട്, അതും ഭഗവാന്റെ പുരുഷം, പൗരുഷം, അതായത് പുരുഷന്മാരുടെ പൗരുഷം, ഇതെല്ലാം ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് കണ്ടാലും ശരി, പുരുഷനെ കണ്ടാലും ശരി, കാർമേഘത്തിനെ കണ്ടാലും ശരി, സൺ, മൂൺ, പിന്നെ ഓം എന്നുള്ള മന്ത്രം ചോദിച്ചാലും ശരി, വെള്ളം കുടിക്കും, വെള്ളം കണ്ടാലും ശരി, ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണുന്നു. അതാണ് ഒരു മഹാഭാഗവതന്റെ ലക്ഷണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Thus, when a devotee drinks water or any other liquid, he immediately remembers Krishna. For a devotee, there is no difficulty in awakening Krishna consciousness 24 hours a day. Chaitanya Mahaprabhu therefore says, നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാണിച്ചത്, നമുക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ഫോട്ടോ, കൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹം, കൃഷ്ണൻ നാമം, ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർമ്മ. ആ സമയത്തും നമ്മളുടെ ഓർമ്മ പല സ്ഥലത്തേക്കും പോകും. നാമം ചെല്ലുമ്പോഴും ആക്ച്വലി നാമം ചെല്ലാണ്, പക്ഷേ നമ്മളുടെ മനസ്സ് പല സ്ഥലത്തേക്കും സഞ്ചരിക്കും. ഭഗവാനിന്റെ നാമത്തിന് മാത്രം നിൽക്കില്ല, നമ്മൾ വേറെ ഭൗതിക തലത്തില്ല. ഇവിടെ ഒരു മഹാഭാഗവതം പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടാൽ, ഒരു സ്ഥലം, ഒരു വസ്തു കണ്ടാൽ ഉടനെ ഭഗവാനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യും. വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരും, അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ നാമം ചെല്ലുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരും. സൂര്യ ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ, ചന്ദ്രനെ കാണുമ്പോൾ, പിന്നെ ഒരു നല്ല കഴിവുള്ളൊരു മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷേ പ്രാക്ടീസിങ് ഡിവോട്ടീസിന് അത്ര ഈസി അല്ല, സമയമെടുക്കും. പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് എ മാൻ പെർഫെക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. വിട്ടുപോയാൽ, വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും അത് സാധിക്കില്ല. സ്ലോലി ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി, അല്ലേ? അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളും ആ തലത്തിലേക്ക് ഒരു ദിവസം എത്തും എന്നാണ് ഉറപ്പ്. സാവരജംഗമ ദേഖേ ന ദേഖേ താരാമൂർത്തി സർവത്ര ഹായ നിജ ഇഷ്ടദേവ സ്ഫൂർത്തി. Saintly person, an advanced devotee, sees Krishna 24 hours a day, nothing else. As far as movable and inert things are concerned, a devotee sees them all as transformations of Krishna's energy, as Lord Krishna states in Bhagavad Gita 7. Momirapo nalo vayu kammano buddhir evacha
ahankara iti me bhinna prakriti earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and falsehood. Altogether, these 8 constitute my separated material energy. അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാണും ഒരു മഹാഭാഗവതൻ ശുദ്ധഭക്തൻ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ എനർജിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഭഗവാനും എനർജിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമില്ല. ഓക്കെ. രാധ പൂർണ്ണശക്തി, കൃഷ്ണ പൂർണ്ണശക്തിമാൻ, ദ്വൈ വസ്തു ഭേദനഹി ശാസ്ത്രീയ പ്രമാൺ. അപ്പൊ ശക്തിമാനും ശക്തിയും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രമാണം അത് അല്ലേ. അതായത് പൂർണ്ണശക്തി ആരാണ്? രാധാറാണി. ശക്തിമാരാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മള് ശക്തി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ആരാണ്? ഭഗവാൻ. ഈ പ്രപഞ്ചം ശക്തിയാണ് അല്ലെ. രാധാറാണിയാണ് അതിന്റെ മൂല കാരണം. അവതാരി എല്ലാ ഭഗവാന്മാരുടെയും അവതാരി ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. എല്ലാ ശക്തിയുടെയും അവതാരി ആരാണ്? രാധാറാണിയാണ്. എല്ലാ ശക്തിമാന്മാരുടെ അതായത് സോഴ്സ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. പക്ഷെ എല്ലാ ശക്തിയുടെ അവതാരി ആരാണ്? രാധാറാണിയാണ്. രണ്ടും വ്യത്യാസം കാണാൻ പാടില്ല. ശക്തിമാൻ ശക്തിയില്ലാണ്ട് ശക്തിമാനില്ല, അതുപോലെ ശക്തി ശക്തിമാനും ഇല്ലാണ്ടില്ല. രണ്ടും ടോട്ടലി ഇന്റർഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ശക്തിയും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ നമ്മൾ കാണണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുന്ന അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് നിർഭാഗ്യവശാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. കാണിച്ചെന്ന് ആ തലത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഭക്തി വളർന്നിട്ടില്ല. സോ ആക്ച്വലി നത്തിങ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം കൃഷ്ണ. സർവം കൽവിതം ബ്രഹ്മൻ. എല്ലാം ബ്രഹ്മൻ, എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. When a devotee sees a tree, he knows that a tree is a combination of 2 energy, material and spiritual. എന്താണ് ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ്? അതായത് ഒരു വൃക്ഷം 2 ശക്തിയുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. എങ്ങനെയാണത്? മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ. ട്രീ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് ഉണ്ടല്ലേ പ്രഭു. അപ്പൊ അത് മെറ്റീരിയൽ. പിന്നെ അതിന് എല്ലാ ട്രീസിനും ജീവൻ ഉണ്ടല്ലോ പ്രഭു. ജീവൻ സ്പിരിച്വൽ. ആത്മാവ് സ്പിരിച്വൽ. യെസ്. Material and spiritual. The inferior energy, which is material, forms the body of the tree. However, within the tree is a living entity, the spiritual spark, which is part and parcel of Krishna. അപ്പോൾ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശരീരം അത് ഡൾ മാറ്റർ ആണ്. നമ്മളുടെ വൃക്ഷം മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ ഒക്കെ നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം ഡൾ മാറ്റർ ആണ്. ഭൂമി, രാപ്പോ, അനലോ, വായു, ഖം, ഇത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് ഉള്ളിരിക്കുന്ന ആത്മാവോ അത് സ്പിരിച്വൽ ആണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. മമൈ വാംശോ ജീവലോകി ജീവഭൂത സനാതന. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി, ഒന്ന് ഇൻഫീരിയർ എനർജി, ഒന്ന് സുപ്പീരിയർ എനർജി. സുപ്പീരിയർ എനർജിയെ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫീരിയർ എനർജി. This is the superior energy of Krishna within this world. Whatever living thing we see is simply a combination of 2 energy. അപ്പോൾ ജീവനുള്ള ചേതനയുള്ള എന്ത് കണ്ടാലും ഇത് രണ്ടും കൂടിയുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. ഇൻഫീരിയർ ആൻഡ് സുപ്പീരിയർ എനർജി, മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ എനർജി. എന്ത് ജീവനുള്ളത് കണ്ടാലും എന്ത് ചേതനയുള്ളത് കണ്ടാലും ഉടനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൽ 2 എനർജി ഉണ്ട്. When an advanced devotee thinks of these energies, he immediately understands that they are manifested of the Supreme Lord. As soon as we see the sun rise in the morning, we arise and set about doing our morning duties. Similarly, as soon as the devotee sees the energy of the Lord, he immediately remembers Lord Sri Krishna. This is explained in this verse. Sarvatra haya nija ishta deva spurti. അപ്പോൾ നമ്മള് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്ത് തന്നെ കണ്ടാലും ശരി ഉടനെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരണം, സ്മരണ വരണം. കാരണം വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ അല്ലാണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഇൻഫീരിയർ ആയിക്കോട്ടെ സുപ്പീരിയർ ആയിക്കോട്ടെ, ജീവനുള്ളൊരു ലിവിങ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും ഉണ്ട്. അല്ല, ജീവനില്ലാത്താണെങ്കിൽ അത് ഇൻഫീരിയർ എനർജി. കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇല്ലാത്താണെങ്കിൽ ഇൻഫീരിയർ. കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ടുണ്ട്, ഇൻഫീരിയർ ആൻഡ് സുപ്പീരിയർ എനർജി അല്ലേ. So a devotee who has purified his existence through devotional service sees only Krishna in every step of life. This is also explained in the next verse, which is a quotation from Srimad Bhagavatam 11.2.5.
45. Sarvabhuteshu yap pasyet bhagavad-bhavam atmanah bhutani bhagavat-yatmanni yesha bhagavad-ottama. സർവഭൂതേഷു യ പശ്യേത് ഭഗവദ്ഭാവമാത്മനഃ ഭൂതാനി ഭഗവദ്യാത്മനി യേശ ഭാഗവതോത്തമഃ. Sri Chaitanya Mahaprabhu continued, a person advanced in devotional service sees within everything the soul of the souls, the Supreme Personality of Godhead. A person advanced in devotional service sees within everything the soul of the souls. എന്താണ് അർത്ഥം? The Supreme Personality of Godhead. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ, ഒരു അഡ്വാൻസ് ഡിവോട്ടി എല്ലാറ്റിലും ആരെ കാണുന്നു? പരമാത്മാവിനെ കാണുന്നു. ഓരോ കണത്തിലും പരമാത്മാവുണ്ട് അല്ലെ? ഓരോ ആറ്റമിലും പരമാത്മാവുണ്ട്. ജീവനുള്ള അതിന് മാത്രമല്ല പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവ് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്, എല്ലാ കണങ്ങളിലും ഉണ്ട്, ഓരോ ആറ്റമിലുണ്ട്. ജീവാത്മാവ് ജീവനുള്ള ഒരു ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജീവാത്മാവ്. മറ്റത് ഓരോ കണത്തിലും പരമാത്മാവുണ്ട്. Consequently, he always sees the form of the Supreme Personality of Godhead as the cause of all causes and understands that all things are situated. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ, ആ പരമാത്മാവാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണക്കാരൻ എന്ന് ആ ഭക്തൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. വനലതാസ് തരവ ആത്മനി വിഷ്ണും വ്യാഞ്ജയന്ത്യ ഇവ പുഷ്പഫലാദ്യ പ്രണതഭാര വിടപാ മധുധാര പ്രേമ ഹൃഷ്ടാതനഭോ വവർഷുസ്മാ. വനലതാസ്തരവ ആത്മനി വിഷ്ണും വ്യഞ്ജയന്ത്യ ഇവ പുഷ്പഫലാദ്യാഃ പ്രണതഭാരവിടപാ മധുധാരാഃ പ്രേമഹൃഷ്ടതനവോ വവൃഷുസ്മാ. The plants, creepers, the trees were full of fruits and flowers due to ecstatic love of Krishna. Indeed, being so full, they were bowing down. They were inspired by such deep love for Krishna that they were constantly pouring showers of honey. In this way, the gopis saw all the forests of Vrindavan. ഇതും ഭാഗവതത്തിലൊരു ശ്ലോകമാണ്. പ്ലാന്റ്സ്, ക്രീപ്പേഴ്സ്, ചെടികള്, വള്ളികള്, വൃക്ഷങ്ങള് എല്ലാം ഫുൾ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ്, ഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, പൂവുകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്ത് കാരണം? ഡ്യൂ ടു എക്സ്റ്റാറ്റിക് ലവ് ഫോർ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുള്ള ആ പ്രേമം കൊണ്ട്. Indeed, being so full, they were bowing down. അത്രയും ഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് ആ വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം തലകുനിച്ച് നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ്. They were inspired by such deep love for Krishna. They were constantly pouring showers of honey. അല്ലെ? അതിങ്ങനെ ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. In this way, the gopis saw all the forests of Vrindavan. ഗോപികമാര് വൃന്ദാവനത്തിലെ എല്ലാ വനങ്ങളും ഇങ്ങനെയാണ് അവർ വീക്ഷിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഭഗവാന്റെ പ്രേമം കൊണ്ട് എല്ലാവരും വളരെ എക്സ്റ്റാറ്റിക് ജോയ്ഫുള്ളി അവിടെ കഴിയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. This verse, Bhagavatam 10.35.9, is one of the songs gopis sang during Krishna's absence. In Krishna's absence, the gopis were always absorbed in thought of him. Similarly, the Mahabhagavata, the advanced devotee, sees everything as potentially serving the Lord. Srila Rupa Goswami states, Prapanchikataya bhuddhya hari sambandhi vastunam mumukshubhi parityago vairagyam falgu katyade. Bhakti Rasamrita Sindhananada. The advanced devotee does not see anything as unconnected with Krishna, unlike the Mayavadi philosophers. A devotee does not see the material world as false because he knows that everything in the material world is connected to Krishna. അപ്പോൾ ഒരു മഹാഭാഗവതൻ എന്ത് കാണുന്നു? ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും മാറിയിട്ടൊന്നും അവർ കാണുന്നില്ല. മായാവതി ഫിലോസഫേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ്. Unlike the Mayavadi philosophers, the devotee does not see the material world false.
മായാവതി ഇതെന്താ പറയുന്നത്? ജഗത് ബ്രഹ്മസത്യം ജഗത് മിഥ്യ അല്ലെ? ബ്രഹ്മസത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സത്യമാണ്, ജഗത് ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് മിഥ്യ, ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണ്. പക്ഷെ ഇത് മിഥ്യയല്ല, റിയൽ ആണ്, പക്ഷെ ടെമ്പററി ആണ്. ഈ വ്യത്യാസം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ മായാവതി ഫിലോസഫിയുടെ കാര്യം പറയുന്നത്. ഒരു ഡിവോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മഹാഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കാണുന്ന എല്ലാം ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കാണുന്നു. ഡിവോട്ടി നോസ് ഹൗ ടു യൂട്ടിലൈസ് എവറിഥിങ് ദ സർവീസ് ഓഫ് ദ ലോർഡ്, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ദ മഹാഭാഗവത. മഹാഭാഗവതന്റെ ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ്? എന്തും ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. അതാണ്. The gopis saw the plants, creepers, and forest trees loaded with the fruits and flowers, ready to serve Krishna. In this way, they immediately remembered their worshipable Lord Krishna. They did not simply see plants, creepers, and trees the way a mundaner sees them. നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു വൃക്ഷം കാണുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫലത്തെ പറ്റി ഓർമ്മിക്കും അല്ലേ? നല്ല മാങ്ങ, നല്ല പൂവ്. പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ക്രിയേറ്ററെ പറ്റി നമ്മൾ ഓർക്കില്ല. ക്രിയേഷൻ ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. നമ്മൾ അതായത് ഭഗവാൻ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരും ക്രിയേഷനെ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് പുകഴ്ത്തും, ആസ്വദിക്കും അല്ലെ? പക്ഷെ ആ ക്രിയേഷന്റെ പിന്നിലുള്ള ക്രിയേറ്ററെ അവർ ഓർമ്മിക്കുന്ന പോലുമില്ല. അതാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരനും ഒരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ക്രിയേഷൻ, ആ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സൗന്ദര്യമുള്ള ആ ക്രിയേഷൻ കാണുമ്പോൾ ഉടനെ ഡിവോട്ടി എന്താണ്? അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഈ ക്രിയേഷൻ ഇത്ര നല്ലതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ക്രിയേറ്റർ എത്ര നന്നായിരിക്കും? ഉടനെ അങ്ങോട്ട് പോയി. അപ്പൊ ക്രിയേറ്റർ ആണ് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ആർക്കിടെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് അവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ആ ക്രിയേഷനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്രിയേറ്ററെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവർ ഓർമ്മിക്കും. ആ ക്രിയേറ്ററിന് അതിന്റെ ഡ്യൂ റെസ്പെക്റ്റും ഡ്യൂ റെക്കഗ്നിഷനും ഡ്യൂ അപ്രീസിയേഷനും കൊടുക്കും. So in this way, they immediately remembered their worshipable Lord Sri Krishna. They did not simply see plants, creepers, and trees the way the mundane sees them. Radha Krishna Tomara Maha Premahaya Yahan Tahan Radha Krishna Tomare Spuraya. Radha Krishna Tomara Maha Premahaya Yahan Tahan Radha Krishna Tomare Spuraya. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu continued, "My dear Raya, you are an advanced devotee and are always filled with ecstatic love for Radha and Krishna. Therefore, whatever you see, anywhere and everywhere, simply awakens your Krishna." Ramananda Rayode Chaitanya Mahaprabhu പറയാണ്, മൈ ഡിയർ റായ, വളരെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം എന്ത് കാണുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ശക്തി, ഭഗവാനാണ് അങ്ങ് ഇതിൽ കൂടെ എല്ലാം കാണുന്നത്. Therefore, whatever you see, എന്ത് കാണുന്നു, എനിവേർ ആൻഡ് എവരിവേർ, എല്ലാ ദിക്കിലും, സിംപ്ലി അതെന്താണ്? awakens കൃഷ്ണ, യുവർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്, കൃഷ്ണനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് അങ്ങേ നയിക്കുന്നു. അതാണ് ബിക്കോസ് യു ആർ ആൻ അഡ്വാൻസ് ഡിവോട്ടി, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട്. റായ കഹേ പ്രഭു തുമി ചാട ഭാരി ഭൂരി മോര ആകെ നിജ രൂപ ന കരി ഹചൂരി. Raya kahe prabhu tumi chada bhari duri mora aage nisaruba na kari hakuri. Ramananda replied, "My dear Lord, please give up all these serious talks. Please do not conceal your real form from me." Ramananda പറഞ്ഞ ഈ എന്നെ വഞ്ചിക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഈ കവറിങ് അപ്പ് സ്റ്റോറീസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും എന്നിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു വെക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. ശരിക്കുള്ള കാര്യം പറയാം, അങ്ങ് സന്യാസിയാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ കാണുന്ന ശ്യാമസുന്ദരനായിട്ടുള്ള ആ ശ്യാമസുന്ദരാണെങ്കിലും ഗോൾഡൻ കളറുള്ള ആ ഒരു ഭഗവാൻ ഫ്ലൂട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ശ്യാമസുന്ദരൻ തന്നെയാണ് അങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല കഥകളും പറയാണ് അങ്ങ്. എന്നെ ചതിക്കണ്ട, എന്നെ വചിക്കണ്ട, ശരിക്കുള്ള കാര്യം തുറന്നു പറയാൻ വേണ്ടി. പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് കൺസീൽ യുവർ റിയൽ ഫോം ഫ്രം മീ. അങ്ങയുടെ ശരിക്കുള്ള ആ രൂപം എന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കരുത്, എന്നെ കളിപ്പിക്കരുത്, എന്നെ ചതിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ചതിപ്പിക്കാൻ, അതായത് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര വലിയൊരു മഹാഭാഗവതനാണ്, കാണുന്നെല്ലാം കൃഷ്ണനായിട്ട് കാണുന്നു, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹലൂസിനേഷൻ എന്ന നിലയ്ക്കാണ്
ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാമാനന്ദറായോട് പറയുന്നത്. അതല്ല കാര്യം, എന്നിൽ നിന്ന് പലതും മറച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്, ശരിക്കുള്ള സത്യം എന്നോട് പറയാനാണ് പറയുന്നത്. രാധികാര ഭാവ കാന്തികരി അംഗീകാര നിജരസ സ്വാതിതേ കരിയാച്ചെ അവതാര. അധികാര ഭാവ കാന്തി കരി അംഗീകാര നിജരസ ആസ്വാദിതേ കരിയാച്ചാവതാര. Ramananda Rai continued, "My dear Lord, I can understand that you have assumed the ecstasy and bodily complexion of Srimati Radharani." അപ്പോ രാമാനന്ദ റായ് തന്നെ പറഞ്ഞു, എന്ത്, മൈ ഡിയർ ലോർഡ്, ഹലോ പ്രഭു, ഹിയർ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, അങ്ങ് രാധാറാണിയുടെ കോംപ്ലക്ഷൻ, ആ വർണ്ണത്തെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. You are tasting your own personal transcendent humor and have therefore appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തിന്റെ പിന്നിലെ എസോട്രിക് റീസൺസ് ഉണ്ട്, എക്സോട്രിക് റീസൺസ് ഉണ്ട്. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട്, അതേപോലെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ രാമാനന്ദ റായ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എന്താണ് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ? എന്താണ് ബാഹ്യമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം പതിതരെ ഉദ്ധരിക്കുക. ആരെ? അതായത് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ആൾക്കാരെയും ഉദ്ധരിക്കുക. അത് നാമസങ്കീർത്തനത്തിൽ വന്നു. അതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. പ്രധാനപ്പെട്ട 3 കാരണങ്ങളാണ്. ബാഹ്യകാരണം അല്ലേ? ആ, രാധാഭാവം അറിയണ്ടേ? രാധാഭാവം അല്ല, അത് ഞാൻ ബാഹ്യ കാരണത്തിനെ പറഞ്ഞു. എക്സ്റ്റേണൽ റീസൺസ്. ആര് വിളിച്ചിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ഭൂതലത്തിൽ വന്നത്? അദ്വൈത ആചാര്യ എന്ത് ചെയ്തു? ശാലിഗ്രാമത്തിലെ തുളസി തീർത്ഥം ഒഴിച്ചു. ആ, ശാലിഗ്രാമം തുളസിയും ഗംഗാജലം കൊണ്ട് പൂജിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വിളിച്ചു. ഇവിടത്തെ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഈ സോക്കോൾ ബ്രാഹ്മണന്മാര് ശരിക്കുള്ള ബ്രാഹ്മണത്വം ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. അവര് പതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവരും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് തന്നെ വരണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് വളരെ നൊന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ വന്നു. 3ാമത്തെ കാര്യം, മായാവാദ ഫിലോസഫിനെ ഭഗവാന്റെ പേഴ്സണൽ അല്ല മായാവാദ ഫിലോസഫിക്ക് പ്രേമഭാവ ഭഗവാനോടുള്ള അത് തന്നെയാണോ? ഭക്തി കൃഷ്ണ പ്രേമം ഇതാക്കാനാണോ പ്രഭു? അല്ല. 3ാമത്തെ കാര്യം ഷെഡ്യൂൾഡ് അപ്പിയറൻസ് ആണത്. കലികാലത്തിലെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിവസത്തിലെ കൽപ്പത്തിലെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അപ്പിയർ ചെയ്യുള്ളൂ. കൃഷ്ണനും അതേ ഒരു പ്രാവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് ഷെഡ്യൂൾഡ് അപ്പിയറൻസ് ആണ്, ഷെഡ്യൂൾഡ് അവതാരമാണ്. അപ്പൊ അത് വന്നു. അങ്ങനെ ഈ 3 എക്സ്റ്റേണൽ റീസൺ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു ഇന്റേണൽ റീസൺ എന്താണ്? അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അവതരിക്കാൻ, അതിന്റെ ഒരു ഇന്റേണൽ റീസൺ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? യു ആർ ടേസ്റ്റിംഗ് യുവർ ഓൺ പേഴ്സണൽ ട്രാൻസെൻഡന്റ് ഹ്യൂമർ. അതായത് രാധാറാണി എന്താണോ ആസ്വദിക്കുന്നത് അത് കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ തന്നെ രാധാറാണിയുടെ മൂടും രാധാറാണിയുടെ കോംപ്ലക്ഷനും എടുത്തിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്ന് തൻ്റെ തന്നെ പ്രേമാസ്വാദനം ചെയ്യാം. അത് എക്സ്റ്റേണൽ റീസൺ അല്ല, അത് ഇന്റേണൽ റീസൺ. ഓക്കെ, കാരണം യു ആർ ടേസ്റ്റിംഗ് യുവർ ഓൺ പേഴ്സണൽ ട്രാൻസെൻഡന്റ് ആൻഡ് ഹ്യൂമർ ആൻഡ് ഹാവ് ദെയർഫോർ അപ്പിയർഡ് ആസ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. എല്ലാവരും എന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു, ഞാൻ രാധാറാണിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്തോ എന്നിൽ ഉണ്ട്, അത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയണം. അത് എൻ്റെ ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. രാധാറാണിയുടെ എന്നെക്കാളിലും കൂടുതലുണ്ട്, അതും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ പൊസിഷനിലേക്ക് ഞാൻ മാറണം. അപ്പൊ ഞാൻ ആരാണ്? എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട്, അതായത് ആ ഹണി അല്ലെങ്കിൽ മധുരം ഒരുപാടുണ്ട്, അത് എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ
ഒരു കൽക്കണ്ടം. ആ കൽക്കണ്ടത്തിന് കുറെ ഉറുമ്പ് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ കൽക്കണ്ടം വിചാരിക്കും എന്തോ എൻ്റെ എന്തോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്, എന്തോ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. അത് എന്താണ്? അത് ഇവര് നുകരുന്നു. ആരെ? ഈ ഉറുമ്പുകൾ. അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കണ്ട, അവരെന്നെ ആസ്വദിക്കുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ കൽക്കണ്ടം വിചാരിക്കണം, ഞാനും ഒരു ഉറുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ആസ്വദിക്കാമായിരുന്നു, എൻ്റെ ആ സ്വാദ് എനിക്ക് നുകരാമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോ രാധാറാണി എന്താണോ അനുഭവിക്കുന്നത് അത് ഞാനും അനുഭവിക്കണം. അങ്ങനെ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ചന്നവതാരം എടുത്തു വരാൻ കാരണം. എന്താ ചന്നവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ പ്രഭു? ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള ഹിഡൻ അവതാരം. എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല ഈ അവതാരം. ആർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ? ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. യജന്തി ഹി സുമേധസ അല്ലേ? യജന്തി ഹി സുമേധ വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ചന്ന അവതാരത്തെ പറ്റി അറിയുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഇതിനെ പറ്റി അറിയില്ല. ഇപ്പൊ ഈ കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടാണ്, ഇതാണ് എസോട്രിക് റീസൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ മഹാപ്രഭു അവതരിക്കാറുള്ളത്. മറ്റതെല്ലാം ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. നിജ ഗൂഢാകാരയ ത്വമാര പ്രേമാസ്വാദന അനുഷംഗേ പ്രേമമായ കൈലേ ത്രിഭുവന. നിജ ഗൂഢാകാര്യ ത്വമാര പ്രേമ ആസ്വാദന അനുഷംഗേ പ്രേമമായ കൈലേ ത്രിഭുവന. My dear Lord, you have descended in this incarnation of Lord Chaitanya for your own personal reasons. Okay. അപ്പൊ അങ്ങ് ഇവിടെ ഈ രൂപത്തിലും ഈ വേഷത്തിലും അവതരിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്, കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. യു ഹാവ് കം ടു ടേസ്റ്റ് യുവർ ഓൺ സ്പിരിച്വൽ ബ്ലിസ്. അങ്ങയുടെ തന്നെ ആ ഹണി എന്തായാലും പറയാം, അമൃത് നുകരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സ്പിരിച്വൽ ബ്ലിസ്. And at the same time, you are transforming the whole world by spreading the ecstasy of love of God. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഈ എക്സ്റ്റാറ്റിക് ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് കൊടുക്കണം, കൃഷ്ണപ്രേമം വിതരണം ചെയ്യാണ്. 281 आपने आइले मोरा करी ते उद्धारा हे बेकपटाकारा तुम्हारा कौन व्यवहारा. अपनी आइले मोरे खरीदे उद्धारा करा तुम्हारा कौन व्यवहारा. My dear Lord, by your causeless mercy, you have appeared before me to grant me liberation. Now you are playing a duplicitous way. What is the reason for this behavior? Ramandarai ella kadlim valichadakan. My dear Lord, you are by your causeless mercy, you have appeared before me to grant me liberation. അങ്ങ് എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന എനിക്ക് മോക്ഷം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, മുക്തി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ചതിയനെ പോലെ അങ്ങ് പെരുമാറുന്നു. എന്താണ് ഈ സ്വഭാവത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന എന്നോട്? എന്തെല്ലാമോ ഒളിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ നല്ലതാണ്, എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായി അതെല്ലാം ഇവിടെ രാമാനന്ദറായി പറഞ്ഞു. താബേ ഹാസി താൻഡ്രേത് പ്രഭു ദേഖേല സ്വരൂപ രസരാജ മഹാഭാവ ദ്വയി ഏകരൂപ. ताबे हासी तंद्रे प्रभु देखाइला स्वरूपा रसराजा महाभावा दुई एक रूपा. Lord Sri Krishna is the reservoir of all pleasure. Okay. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തില് ഏത് വാക്കാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? റിസർവയർ ഓഫ് ഓൾ പ്ലഷർ. ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ളതല്ലേ പ്രഭു? കൃഷ്ണയാണോ? മൂന്നും പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മാത്രല്ല, മൂന്നല്ലേ, മൂന്ന് വാക്കുകളല്ലേ? ഒന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒന്ന് രാമ. രാമ രാമ രാമ, യെസ്.
Lord Sri Krishna is the reservoir of all pleasure. And Srimati Radharani is the personification of ecstatic love of Godhead. These two forms had combined as one in Sri Chaitanya Mahaprabhu. Bhagwan ഇതിന്റെ ഖജാനയാണ്, ഇതിന്റെ ആനന്ദത്തിന്റെ. ശ്രീമതി രാധാറാണി കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ എക്സ്റ്റാറ്റിക് ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് അല്ലെ, കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ ആണ്, മൂർത്തിമത് ഭാവമാണ്. രണ്ടും കൂടിയും ചേർന്നതാണ് ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. രാധാകൃഷ്ണ ഒന്നാണ്, പക്ഷെ they have separated eternally for increasing their pleasure. As same Radha Krishna came together in the form of Chaitanya Mahaprabhu. This being the case, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu revealed his real form to Raman. അപ്പോ രാമാന്തരായെ അവിടുത്തെ തോറ്റു കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ മുമ്പിൽ തോൽക്കും അല്ലേ? ആദ്യം കുറെ കബളിപ്പിച്ചു, ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ്, എല്ലാറ്റിലും നീ ഭഗവാനെ കാണുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അലൂസിനേഷൻ ആണ്. രാമന്തരായി വിട്ടുകൊടുത്തില്ല, എന്നെ ചതിക്കണ്ട, ശരിക്കുള്ള കാര്യം പറയണു, അങ്ങ് ആരാണ്, എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങാരാണെന്ന്. അപ്പൊ ഇതിന് അവസാനം ഈ റിവീൽഡ് ഹിസ് റിയൽ ഫോം ടു രാമാനന്ദറായ്. ഓക്കെ, രാമാനന്ദറായ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഫോം ഏതാണ്? പ്രഭു ഷഡ്ഭുജ ഫോമാണോ? അത് സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യക്ക്. സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യക്ക് ഷഡ്ഭുജമാണ്. രാമാനന്ദറായ്ക്കോ? This is described as Radha Bhava Dyuti Suvalidam Naumi Krishna Swarupam. Radha Bhava Dyuti Suvalidam Naumi Krishna Swarupam. Lord Sri Krishna was absorbed in the features of Srimati Radharani. This was disclosed to Ramananda Rai when he saw Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. An advanced devotee can understand Sri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahi Anya. ഒരു മഹാഭാഗവതൻ, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ രാധാകൃഷ്ണ നെഹി അന്യ. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാധാകൃഷ്ണനും ആയിട്ട് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ബീയിങ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കൃഷ്ണ ആൻഡ് രാധ ഈസ് നോൺ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം രാധാകൃഷ്ണ combined. This is explained by Swarupa Damodar Goswami. Radha-Krishna Pranaya Vikritir Hladini Shakti Rasmad Ekatmano Abhibhumipura Deha Vedam Gatautau Chaitanyakyam Prakata Madhura Taddavyam Chaikyamaptam Radha Bhava Judhichupelidam Name Krishna Swarupam. Radha Krishna is one. Radha Krishna is Krishna and Krishna's pleasure potency combined. Shakti Shaktiman. Shakti Shaktiman. When Krishna exhibits his pleasure potency, he appears to be two, Radha and Krishna. Otherwise, Radha and Krishna are one. Bhagavan തന്റെ ഹാദിനി ശക്തി പ്രദർശിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം രണ്ടായിട്ട് തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ രാധാ ആൻഡ് കൃഷ്ണ is one. Otherwise, Radha and Krishna are one. This oneness may be perceived by advanced devotees through the grace of Sri Chaitanya Mahaprabhu. ഈ ഒരുമിച്ചിട്ടുള്ളത് അഡ്വാൻസ് മഹാഭാഗവതന്മാർക്ക്, ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക്, അഡ്വാൻസ് ഡിവോട്ടീസ് മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റൂ. ആരുടെ കൃപ കൊണ്ട്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. This was the case with Ramananda Rai. One may aspire to attain such a position, but one should not try to imitate the Mahabharata. നമ്മൾ ആ മഹാഭാഗവത തലത്തിലേക്ക് പോവാൻ നമുക്ക് സാധന ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. പക്ഷെ ആ മഹാഭാഗവനെ നമ്മൾ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒരു താക്കീതും കൂടി തരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. യോഗ്യതയില്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആ തലത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കത് വരും. പക്ഷെ ആ തലത്തിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വരുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് അതിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല. പല ആൾക്കാരും രാധാറാണിയെ അനുകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുരുഷന്മാരൊക്കെ സാരി എടുത്തിട്ട് പല വേഷഭൂഷങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം എന്താണ്? തെറ്റാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല, അനുസരിക്കാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. നമ്മുടെ വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയിലൂടെ ആ ഒരു അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിൽ എത്തും.
അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. പക്ഷെ അങ്ങനെ മഹാഭാഗവതന്മാരെ അവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ അനുകരിച്ചാൽ നമ്മളെ കുഴിയിൽ ചാടും. ഓക്കെ, അടുത്തത് 283 നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധു ഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णवी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. गो प्रेम. നമ്മൾ ഏത് ശ്ലോകം മുതൽക്കാ തുടങ്ങിയത്? 266 തൊട്ട് തുടങ്ങി. 276 അല്ലേ? 266 എന്താ പറഞ്ഞ? 266. ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ.